ਨਮੋ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰੋ ਤਰਾਥ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਜਿਸमें अमृत ज्ञान है श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद एक ओंकार सतगुरु वाहिगुरु जी की विघ्न विनाशन वाहिगुरु जी की फतेह है। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। गुरु गरीब नवाज दोधक छंद जानो तात यह गत प्रत देत फकीर खवाए जहाँ तै लोभ नहीं तेहते उरे अंतर दान बिखे मत जान निरंतर। वाहिगुरु जी का खालसा परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी साध संगत जी आप वडभागे हो जिन्हां ने सतगुरु जी दे चरना कमलों का आसरा लिया है। ये जिंदगी दियां घड़ियां नूं सौखियां कीता है। जिन्हों महाराज जी कहते बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी। महाराज सच्चे पातशाह कृपा दे दाते कहते बंदे खोज अपने दिल दे नाल ना सलाह करया कर। कला बह के सलाह की करनी। सच संगते कई बारी कल्ले रूम च लम्मे पे हो जां कल्ले हो ना उदों सोचा करो भी संसार की आ ते की हिसाब किताब ते की बंदा ते बड़ा कुछ अपने आप नूं लभदा। हुण आपां महाराज ने क्यों कहा बंदे खोज दिल हर रोज क्योंकि आपां गवाचे ही इन्ने पे भैणां भरावां च कल्ले हुंदे नहीं ते जिन्ना चिर कल्ले हुंदे नहीं उन्ना चिर दूजे नूं कित्थों आवाज मारा। क्योंकि बंदा हर वक्त बिजी है। क्यों कई कहते ना भी होर नहीं कुछ तो चल गल्लां ही करांगे आ जिओ। उहदा कारण यह है कि मनुख कल्ला नहीं रह सकता। इहदी जिंदगी बिताउण वास्ते इहदे नाल कोई दूजा चाहिदा। चाहे वह किरत होवे चाहे वह दुकान होवे चाहे कारोबार होवे चाहे जीवन साथी होवे जां छोटा जिहा बच्चा ही क्यों ना हो। क्योंकि कल्लियां टाइम पास नहीं हुंदा कोई दूजा चाहिदा। ते महाराज सच्चे पातशाह कहंदे जिहड़े फकीर साधु हुंदे आ किसी ने पुछया इन्ना इन्ना चिर चौंकड़ा किद्दां मार लैंदे कल्ले ते फकीर ने जवाब दिता कहंदे नहीं ओए कल्ला नहीं हुंदा मैं मेरे नाल मेरा वाहिगुरू हुंदा है। क्योंकि दूजा कोई चाहिदा ना। हुण आपां पाठ ही करीदा सवेरे कल्ले आ ना पर पाठ करदियां दूजा कौन वाहिगुरू। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਦੂਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਜੋੜੇ ਆ ਦਿਨ
काला उच्चा गरीब पतला। तो इस करके कहते हर चीज का जोड़ा ही सिमरिया एको सिमरो नानका 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 एको सिमरो नानका। जो जल थल रहया समाए जो जल थल रहया समाए जो जल थल रहया समाए जल थल रहया समाए। एको सिमरो नानका 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 एको सिमरो नानका। जो जल थल रहया समाए जो जल थल रहया समाए जल थल रहया समाए जो जल थल रहया समाए। साहिब मेरा एको है साहिब मेरा एको है साहिब मेरा एको है साहिब मेरा एको है। एको है भाई एको है भाई एको है एको है भाई एको है एको है भाई एको है। एको सिमरो नानका एको सिमरो नानका एको सिमरो नानका एको सिमरो नानका। महाराज कहंदे इक्के नूं सिमर क्योंकि रब इक्को ही है बाकी जोड़ा सारियां चीज़ां दा उच्चा नीवा गरीब अमीर काला गोरा अगे पिछे दिन रात मोटा पतला रब इक्को ओहदा जोड़ा नहीं ना कोई ओहदे बराबर बनिया ही है। तो इस करके मेरे पातशाह महाराज जी ने कहा दूजा काहे सिमरी है जम्मै तै मर कहंदे ओनू काहदा सिमरना जिहड़ा अपने वांगू जम्मिया ते मर जाना। दुनियावी बाबे की गल कीती है भी जिहड़ा अपने वर्गा ही है जम्मिया ते एक दिन मर जाना तू ओनू सिमर जिहड़ा जल थल समाया। ये गुरबाणी महाराज दी। तो इस करके साध संगत जी ये तां शब्द वरते भी जिन्ना चिर आपां कल्ले नहीं ना हुंदे उन्ना चिर रब भी नहीं चेते आउंदा। आपां सारे हुण बिजी हाँ कोई कपड़े सीता है कोई दुकान चलाउंदा है कोई वेला होके भी बिजी आ क्योंकि वो गल्लां च चार पंज जाने इकट्ठे होके बह जांदे एक दो घरां च। तो इस तरह करके मारे कहंदे जिन्ना चिर कल्ला नहीं दूजे दी याद नहीं हुण कल्ले बैठे किदा जाया निकी क्योंकि चाहिदा दूजा जिंदगी दूजे ने गुजरनी है ना आऊ तो सियाणियां मावां चरखा जां कोई कतन दा अपना भी रुझ जगे। तां करके महाराज कहंदे आ भी एक नूं दूजे दी लोड़ है ते बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी कदे नहीं होऊ जो कल्ले होंगे तो सोचा करो भी मैं कौन मैं कित्थों आया ते की हिसाब किताब बच्चे पुत घर बार फिर बंदे नूं ऐटोमैटिक ही परमात्मा दी याद च प्यार पै जाना अंदरों आवाज़ आउण लग पैनी वाकई मना कुछ नहीं होएगा कर ला बंदगी जे हुंदी है तां दिन थोड़े तेरे आ। तो इस करके ये तां साहस होना जे अपने आप नूं फ्री करोगे तो जिन्ना चिर अपने आप नूं बिजी रखोगे उन्ना चिर तुहानूं याद नहीं आउणी। तो इस करके मस्कीन साहब जी कहंदे सब तो ज़्यादा संत फकीर पीर कित्थे होए पंजाब च
ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਬਿਜੀ ਆ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਵਟਸਐਪ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ LCD ਘਰ 'ਚ ਨਾਟਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਫਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਝੱਟ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਰਹਿਮਤ ਦਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਧੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਈ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਐਸੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਧੰਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਰਮ ਨਿਵਾਰਨ ਧਰਮ ਤਾ ਕੋ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਕਰਮ ਅਦਪਤ ਤੈ ਹੋਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਨਾਨਕੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਹਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਦੇ ਆਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਤੇ ਗੜਵੀ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਬਲੀ ਨੰਗਿਆਂ ਤੇ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਨਾ ਵੀ ਛਾਪ ਲਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰਨ। ਇਹ ਕਥਾ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦਾਜ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਸੋਨਾ, ਜੱਬ ਹੀ ਨਿਬੜੇ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਛਾਪ, ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਨਾ ਭਰਾਵਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਨੰਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਭਰਾ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾ ਬਾਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ, ਤੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਥਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦੇਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸ਼ਗਨ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਛਾਪਾਂ ਛੂਪਾਂ ਜੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕੰਗਣ ਹੀ ਰੋੜ ਆਏ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹਦੀਆਂ 5-6 ਧੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਵੀ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਭੁੱਖ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਵੀ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਚੱਲ ਮੁਫਤ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਸੋਫਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ? ਤੇ ਲਾਗੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਬੜਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੱਡਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ।
ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਹੱਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਦਰਅਸਲ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨ ਨਾਨਕੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਵੇਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਲੀ 'ਚ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਗਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲੀ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਨਾਨਕੀ, ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਨਾਨਕੀ, ਧੰਨ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਵੇ, ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਏਦਾਂ 10 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਖੋਲੇ, ਕੋਈ ਸੜਿਆ ਵੇਲੇ ਖੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ 10 ਰੁਪਈਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੇ, ਤੇਰੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਰੱਬ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਨਾ? ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੀ ਸੀਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮੰਗਤੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਰੁਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ, ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ, ਮਾਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੀਜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ? ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਦ ਹੈ, ਹੋ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੁ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਇੱਕੋ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਰਵਾਂ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰੰਗ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ, ਝੋਰੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚ ਡੁੱਬਾ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਸੰਦ ਜਨ ਹੋ ਤਾਤ, ਇਹ ਗਤ ਬ੍ਰਤ ਹੈ, ਦੇਤੇ ਫਕੀਰ ਖਵਾਏ ਜਹਾਂ ਤਾਹੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਇਆ ਨਾ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਫਿਦਰਤ ਹੈ। ਫਿਦਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਮੇ ਗਮ ਮੇਰੀ ਫਿਦਰਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੁਸਕਰਾਨੇ ਕੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਗਮ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇ ਵੱਜੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਨਾ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਿਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸਬਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ, ਤਹਿ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ, ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਅਰਾਧੀ।
ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਣਾ ਅੱਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਤੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਲਈ। ਕਿੱਥੇ? ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ। ਜਦੋਂ ਵਿਛੜੀ ਸੀ ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵਿਜੋਗ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਲਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਦਾਮਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਦਰਬਾਨਾ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿਓ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਸੁਦਾਮਾ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੌਰਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਝੰਜੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਤੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖ ਲਓ ਗੋਬਿੰਦ, ਇਹ ਪੰਡ ਜਿੰਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, 2-4 ਕਦਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਡ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਓ ਤਾਂ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਥਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਰਸ ਵਾਲੀ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਡ ਹਰ ਕੋਈ ਡੇਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਇਸ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਮੀ ਗਮ ਹੈ, ਇਸ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਜੇ ਤੇ ਰੋਈਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਬੇੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸੀਸ ਹੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਤੂੰ ਜੈਤਿਆ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਤੂੰ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਮੈਂ। 4 ਪੁੱਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ। ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਂਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 4 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਮਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੂਰੇ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਧਰਤੀ ਭੇਂਤੀ ਸੀ ਰਾਏਕੋਟ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨੂਰਿਆ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ, ਰੱਖੀ ਨਾ ਓਲਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਾ ਤਕਾਈ, ਕੋਈ ਹਿੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੇਰੀ, ਕੋਈ ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। 60 ਵੱਜੀ ਤੇਸੀ ਦੀ ਕਰਾਰੀ, ਓਏ ਨੂਰਿਆ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, 2 ਕਦਮ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੋਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਮੇ ਗਮ ਮੇਰੀ ਫਿਦਰਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੁਸਕਰਾਨੇ ਕੀ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਗਮੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਰਵਾ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿਦਰਤ ਹੱਸਣ ਦੀ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਦਿਸਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਫਿਦਰਤ ਹੈ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ।
मैं रोना नहीं है, ना मैं किसी दे पैरां ते डिगना है। इस करके बेबे नानकी कहंदी बापू जिहदी तूं फिक्र करदा ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਨੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਲੰਕਾਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਧੋਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਤੈ ਕੇ ਪੁਰ ਅੰਤਰ, ਦਾਨ ਬਿਖੈ ਮਤ ਜਾਣੇ ਨਿਰੰਤਰ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ। ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਕਰੇ ਤੂੰ ਝੁਕਦੀ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧੀ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋ, ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਏ ਪਰ ਉਹਦੀ ਫਿਦਰਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ। ਉਹ ਜੱਗ 'ਚ ਨਾਰਾਇਣ ਆਪ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਜਾਗੇ ਇੰਨੇ ਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਧੁਰੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ 2-2, 5-5, 10-10 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਰਸ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, 45 ਮੁਲਕ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਹੋਊ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਫਿਦਰਤ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਘੁੰਮੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੱਦਣਾ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਡਿਊਟੀ ਲਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 3100 ਰੁਪਈਆ ਲਵਾਂ, ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ 3100 ਆਏ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਵੱਲ ਲਾਗੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਆ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਕਮੇਟੀ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਘੰਟਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ 12 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕੱਠਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰੂਹ ਨੇ,
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ 11-11 $2100 ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ, ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਏ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਜਸਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਣ ਦਿਓ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਜੀ ਉਹ ਵੇਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੰਡੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਰਲ ਕੇ ਖਾਓ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੀਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਘਰ ਲਟਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਲਪਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਲੰਘਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗਦਗਦ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਉਹਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਵੀਰ ਕਮਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਆਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਹ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ। ਤੋ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼। ਭਾਵੇਂ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਵੰਡਦਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਲ ਪੈਂਦੇ ਕਲੇਜੇ ਤੇ ਵੀ ਏਡਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਵੱਡਾ ਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਰਤਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਿਰਪਤੇ ਡਰ ਆਵ ਹੈ, ਲਿਖ ਹੈ ਮੈਂ ਤਨ ਨਾ ਕਟ ਜਾਵ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਵਾਬ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ? ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਇਹੋ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ ਵੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਪੂਰਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜਾਚਕ ਪੀਰ ਵਡੀ ਨਿਤ ਹੋਵੈ, ਭਾਗ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭੈ ਏਕ ਹੋਵੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਭੀੜ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਬੋਲੋ, ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਆਉਂਦੇ ਐ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਭਗਤੀ ਫਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਰੋਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਬੱਝੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਈ,
ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਫੇਰ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤਾ ਬਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣੀ ਤਜਰਬਾ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਦਾਨ 10 ਗੁਣਾ ਮਿਲੂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸੀ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁੱਲੇ, ਘਾਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਛੰਦ ਜਬ ਕਰ ਲੇਖਾ ਉਦੈ ਸੇਖਾ, ਨਾ ਕਟ ਜਾਈ ਭਲ ਪਤ ਆਈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੀਰ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਪਤ ਰੱਖੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਸੈ ਦਿੱਤਾ, ਢੱਕਣ ਕੂ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਕਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੁਲਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਗਤੇ ਕੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੀਬੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੂਹੇ ਢੋਲਣ। ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ, ਬੂਹਾ ਢੋ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਰਿਆ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਦਿਆਲ ਹੈ ਸੰਗਤੇ, ਲੋਕ ਬਦਲਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਵਕਤ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਵਾਤੀ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਰੁਲ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਏ ਕਰਤਾਰਾ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰਾ, ਭਵ ਭਵ ਮਾਹੀ ਨਰ ਤਨ ਨਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਰੱਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਧਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਜਲੇ ਤੂੰ ਹੀ, ਥਲੇ ਤੂੰ ਹੀ, ਅਭੈ ਤੂੰ ਹੀ, ਅਭੂ ਤੂੰ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਰ ਨਾਨਕ, ਪਾਰ ਨਾਨਕ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਨਾਨਕ, ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਨਕ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨਾਨਕ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਨਾਨਕ, ਹਵਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਨਕ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਨਕ ਹੀ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ। ਏਵ ਸੁਣੈ ਕਾਲੂ ਕਹਿ ਸੁਖ ਭਾਲੂ, ਅਬ ਕਰ ਲੇਖਾ ਵਕਤੇ ਜੇ ਦੇਖਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ, ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਪੁੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦਿਆ। ਇਹੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੰਸ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਕੈਸੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀ ਕਾ ਜਨਮ ਚੰਡਾਲ ਕੈ ਘਰ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਹੋਣਾ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਈਦਾ, ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖੀਦਾ, ਫਤਿਹ ਦੂਰੋਂ ਬੁਲਾਈ ਦੀ, ਘਰੇ ਨਾ ਬੁਲਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਲੋਕੀਆਂ ਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕੀ ਕਰ ਲਾ ਸਿਫਤਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗਣਾ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ, ਜੇ ਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਲਾਈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਫੁੱਲ ਜਹਾਨ ਤੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੰਡੇ ਪਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਜਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤਿਆਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਾਹਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਥੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਐ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਸੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ 750 ਮੁਰੱਬਾ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 18,000 ਕਿੱਲਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ, ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਠਹਿਰਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਖਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧੂਫ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਰਹੂ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਉਦਣ ਘਰ ਉਜੜ ਜੂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਲੰਗ ਤੇ ਧੂਫ ਤੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਬੱਚੇ ਨਾਸਤਿਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਲਾਕੀ ਪੁੱਠੀ ਵੱਜੀ, ਬਾਜੀ ਮਾਰੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਰਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸ ਵੱਖੀ 'ਚ ਵੱਜੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਦੀਵਾ ਸੀ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪਗਾ ਗਿਆ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਮਤਹਿ ਮਾਨੋ ਮਨ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਕਰਹੁ ਉਪਾਈ ਦਰਬ ਕੇ ਸਾਈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੱਖ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੀਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹਣ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨਣੀ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ।
क्योंकि गुरु नानक दा सब तो पहला सिख बेबे नानकी है। ते होना भी इदां दा चाहिदा स्टूडेंट जिहड़ा अपने उस्ताद वास्ते सूली ते चढ़ जे पर उस्ताद दी निंदिया ना करे। चेले दा काम इदां दा अपने गुरु लई मुक जे, मुर्दा होए मुरीद ना गल्ली होवना। जिन्हों एक बारी गुरु बना लईए अपना बना लईए उहदे लई बंद बंद घटाते चरखड़ियां ते चढ़ गए देगां च बाले गए पर छड्डिया नहीं गुरु तेग बहादुर महाराज नूं। इस करके कहंदे सिख होए बेबे नानकी वर्गा। दुनिया इधर दी इधर हो गई बेबे नहीं होई। जिदन बाबा मई च टुब्बी मारदा 3 दिन मारे नहीं आया ते सारे सुल्तानपुर च तप्पड़ विछ गया। ते जिहड़ियां सहेलियां सी बेबे दियां उन्हां एक तप्पड़ लिया के ते बेबे दे घर विछाता। बेबे कहंदी चुको इनू ते सारियां कहंदियां सी भी भैणो रवाओ इनू, इहने पागल हो जाना। ਇਹ ਮੰਨਦੀ नहीं नानक मर गया वा डुब गया वा ते इनू मनाओ। कहंदे ना बंदा रो पे ते निकल जांदा अंदरों गुबार ते इनू रवाओ भैणो किते पागल ना हो जे। 2 जाने सी सारा सुल्तानपुर कहंदा नानक मर गया, नानक रुड़ गया, नानक डुब गया ते 2 जाने एक वहीं ते बैठा सी मरदाना बाबे दे कपड़े लै गए ते इधर बेबे घरे आटा गुन के कहंदी कातों तप्पड़ विछाउणियां। कहंदे बेबे तेरा वीर नहीं रहा। कहंदी तुसीं मरो तुहाडे दुश्मन मरन मेरा वीर किते मरदा ए। कहंदे रुड़ गया डुब गया ही। कहन लगी जिहड़ा डुब्बिया नूं तारन आया वो डुब संगते सच है। अज तो 10 साल पिछे जदों मैं वेहना ना अपने वाल तुसीं भी वेहने हो आपां डुब्बे ही सी। डुब्बा ही हुंदा बंदा जो कोई पासा ना दिसे बंदे सारे पासियों कोई आस ही ना होवे भी कोई दिन मुड़नगे कोई 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 सामने कोई रब। वो डुब्बे सापां ते डुबदियां दा बस एक नक ही बाहर सी बाकी डुब गए सी। बस नक भी डुबण वाला सी जिहदे साह आउंदा सी किते गुरु नानक दी नज़र पै गई ते उस वेले आपां नूं पकड़ के बाहर कढ लिया। डुब जाना सी नहीं ते आपो अपने घरां च वेखो ते सही तुरे कित्थों। वो वखरी गल है भी मुड़ के बंदे नूं अपना आप भुल जांदा, आपदे दिन भुल जांदे, फिर बंदा रब नाल भी जबलियां मारदा। तो इस करके गुरु नानक साहब नूं सारा सुल्तानपुर कहंदा डुब गया। 2 बैठे आ कहंदे नहीं ये हो ही नहीं सकदा। इदां दा सिख चाहीदा पक्का भी जो पत्थर है ते पत्थर है, दिन है ते दिन है, रात है ते रात है। आपां इदां दे सिख है। इन्नी कथा सुनी इन्ने जकारे छड्डे कुछ अज माड़ा जिहा कोई डरा दे ना भी आ संगत विच किसी नूं रोग लगा है बह बह निकल जांगे बह बह निकल जांगे। ते जदों करोना चलदा सी उदों परखां होईयां सी उदों परखां होईयां सी साध संगत जी बरांडे भरदे ठीक है। पर जिद्दनों माहौल आया सी ना उदन मेरे सारे चेहरे याद आ। उदन गुरु नानक दे पेपर चों जेहड़े पास होए ना मैनूं पता चौंकी लग गई पुलिस लग गई बीबियां दे कहन लगे बुरड़ियां नूं जेल च दे दो ये हटदियां नहीं गुरुद्वारे ना पिंड बर्बाद ना। ते उन्हां माता ने आख्या सी बंद बंद कर दिओ चंडीगढ़ जेल च भेज दिओ सानू मार दिओ पर असीं बौली साहब नहीं छड्डना। ते किद्दां जदों तुसीं शरीर छड्डोगे किद्दां छड्ड दू गुरु अर्जन साहब। ये गल अंदर भावना ना बिठाओ जिन्हें साईं नूं नहीं छड्डिया वर दी गोली सी उस वेले वर दी मौत ते वर दी मौत च भी जिहड़े गालां लैके आके इत्थे बहिंदे जदों आपां शरीर छड्डे वो किद्दां छड्ड दूगा। सतगुर मोया दा भी साथ दुनिया सतगुर मोया दा भी साथ धन मेरे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दया दे सागर है। अज बेबे ने अपने प्रभु नानक दा ही सिफत कीती ते प्यार इदां दी चीज है। सारी रात आपां अपने प्यारियां नाल गल्लां करिए ढिड नहीं भरदा। फिर आखीदा सौ जाइए कहंदे कोई नहीं रोज सौना है आपां किहड़ा रोज मिलना। ते इस करके एक प्यो धी ते भरा तिन्ना रिश्तियां च ये कथा चलन दी है। ते बेबे ने
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 60 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਿਫਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਰਾਤ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ